जिंदगी में जिस चीज के ऊपर आप अपना ध्यान रखेंगी ना, वही चीज आगे आएगी। अगर हम प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अगर हम सोल्यूशन के ऊपर ध्यान रखेंगे, हमें कहीं ना कहीं जरूर सोल्यूशन मिलेगा। अब देखो, हमारी अवस्था जो भी है, हमारी अवस्था ऐसी कैसे बनी? अपने कर्मों के ऊपर बनी गई। जो किस्मत है वो कर्मों के ऊपर निर्भर है बेटा। किसी और ने तो नहीं बनाई, किसी और के कर्म तो नहीं आके जुड़े। जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। सो चलो, हमारी किस्मत बन गई। हमें चलो नादानी थी, जो मर्जी कह लें, उस वक्त हमसे कर्म हो गए। कर्मों ने किस्मत बना दी, किस्मत ने एक अवस्था में लाके हमें खड़ा कर दिया। अब हमारे ऊपर मुनस्सर है। अगर हम पॉजिटिव होंगे, अगर मालिक के हुक्म में रहेंगे, हम हर एक चीज से निकल जाएंगे। अगर सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, बहन जी, भोगना तो फिर भी पड़ेगा। सो बेहतर क्या है कि हम अगला कदम उठाएं। अब सोल्यूशन किस में है? देखो, बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है, कोई ये तो नहीं कहता कि जी जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। सो हमारी दवा क्या है? मैं दूसरे को वही दे सकता हूं जो मेरे पास है। अगर मेरे मन में शांति है, मेरे अंदर खुशी है, मैं बांट सकता हूं। अगर मेरे अंदर हर वक्त मेरा मन बेचैन है, गिले शिकवे हैं, मैं वही बांटूंगा ना। सो अगर हम किसी की बेहतरी चाहते हैं तो पहले हमें अपने आप को सही रास्ते पे लाना है, अपनी सोच को सही रखना है। अगर हमारी सोच सही होगी, हम पॉजिटिव होंगे, अपने आप जो भी आप करेंगे वो उसमें झलकेगा। आप हिम्मत भी दे सकेंगे। बाबा जी, उसकी स्टडी, उसका बचपन, उसकी सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है। नहीं बेटा, ये तो हमने अपने दायरे बनाए हुए हैं ना, हमने अपने असूल बनाए हुए हैं, उनमें हम अच्छा बुरा बना लेते हैं। मेरे को ये बताओ कि अगर कोई बहुत पढ़ लिख जाएगा तो क्या मन में चैन आ जाएगा उसके? तो फिर तो ये जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी हैं, उनको तो कभी कमी नहीं होनी चाहिए थी। बेटा, जागरूकता अंदर से आएगी, ये पढ़ाई से या पैसे से या ओहदे से नहीं आएगी बेटा। हम बानी में पढ़ते हैं, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सोए। जो ज्ञान है ना, किस चीज के ऊपर ध्यान रखना है? धुन जानिए, उस शब्द के ऊपर जो अकथ है, जो कभी बंद नहीं होता। वहां से जागरूकता आएगी, ना कि बाहर से। उनको बाबा जी अपने साथ जोड़ कर रखना। थैंक यू बाबा जी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬਿਆਸ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਏ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਛੋੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ। बेटा, ये अपना स्वार्थ नहीं गा ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਊਗਾ, ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮੀ ਆਮਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਆਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਕ ਸਮਝੂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਬੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੂਗੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਖਾਂ ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੁਛ ਚਾਹਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਆਪ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਿਆਸ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਾਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਸੋ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਕੇ ਜਤਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਪਾਪੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ? ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਬੋਝ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗਧੇ ਵਰਗੋਂ ਭਾਰ ਢੋਈ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਾਂ ਬੇਟਾ? ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਔਖੇ,
ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ- ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ। ਸ਼ੁਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਬਸ।